إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر 1,40,000 1,70,000 2 لاکھ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے اور ان کے ساتھ ان کی امتیں آئیں، لیکن ان 2 لاکھ امتوں میں سے کسی بھی امت کو دعوت والا کام اور وہ محنت جو نبیوں کی محنت تھی وہ ان 2 لاکھ امتوں میں سے کسی بھی امت کو محنت نہیں دی گئی. نبیوں والی محنت کے لیے اور دعوت کی عالی عمل کے لیے اللہ نے ان تمام امتوں میں صرف اس امت کو منتخب کیا ہے جس کے اندر ہم و آپ ہیں، اور جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خیر امت کہلاتی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میں محترم دوست اور بزرگوں، বলতে দিলে কথা যে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা 1,40,000 অথবা 1,70,000 অথবা 2 লাখ আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামদেরকে যে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, এই সমস্ত নবীদের সাথে উম্মতকেও দুনিয়াতে পাঠাইছেন। কিন্তু এই 2 লাখ উম্মতের মধ্যে থেকে কোন উম্মতকে ওই কাম দেওয়া হয়নি যে কামটা নবীরা করতেন। আল্লাহ তাআলা নবীর মেহনত এবং দাওয়াতের এই উঁচা কাম ওই উম্মতকে দান করতেন, যে উম্মতের মধ্যে আপনাকে আর আমাকে আল্লাহ তাআলা শামিল করে দিয়েছেন। তো ইতিপূর্বে যত উম্মত আসছেন দুনিয়াতে, কোন উম্মতের তো এই উঁচা কাম আর দাওয়াতের মেহনত যেটা নবীদের দ্বারা আল্লাহ তাআলা করাই দিতেন তাদেরকে আল্লাহ তাআলা দেন নাই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে এই উঁচা মেহনত এবং দাওয়াতের মেহনত, যে মেহনত আল্লাহ তাআলা নবীদের দ্বারা করাইছেন, ওই মেহনত এই উম্মতকে আল্লাহ তাআলা দান করেন। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, इस उम्मत को बतौर खास अल्लाह से इस मुबारक मेहनत के लिए मांगा गया है। ये उम्मत मांगी हुई उम्मत है और इस उम्मत के लिए जो नबी है वो भी मांगा हुआ है। हमें भी, यानी जिसमें हम और आप हैं, हमें भी अल्लाह से इस मुबारक काम के लिए मांगा गया और हमारे नबी को हमारी तरबियत के लिए कि वो इस काम मुबारक काम की बुनियाद पर हमारी तरबियत करे, इसके लिए नबी मांगा गया। 4 दुआएं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के लिए यानी हमारे लिए मांगी। पहली दुआ मांगी, इस उम्मत का वजूद मांगा और इस उम्मत का काम मांगा। उस वक्त जब हजरत हाजिरा और इस्माइल को उस मैदान में छोड़ा है जहां खाने पानी का नामो निशान तक नहीं था, चलते वक्त वहां पर दुआ मांगी, थोड़ा सा आगे बढ़ के टूटे हुए और दुखे हुए दिल के साथ, ऐ अल्लाह इस रूए जमीन के ऊपर हम 3 हैं, हम हैं, हमारा बच्चा है, हमारी बीवी है, आप जो हुक्म देंगे वो पूरा करते आए हैं और पूरा करते रहेंगे। लेकिन इस पूरी दुनिया के अंदर मेहनत के लिए ये 3 नाकाफी हैं। इसलिए आपसे इल्तिजा इस बात की है कि हमारे इस बच्चे की नस्ल के अंदर एक उम्मत ऐसी पैदा कर दीजिए कि जो उम्मत आपके कलमे को लेकर के पूरी रूए जमीन के ऊपर सहराओं
मैदानों में, दरियाओं में, पहाड़ों पर, आसमानों में, बिनाओं में, दुनिया के कूचे कूचे में आपके कलमे को लेकर के फिरने वाली हो, ऐसी एक उम्मत हमारे इस बच्चे की नस्ल के अंदर पैदा कर दीजिए। तो मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों बोलें जे विशेष भावे अल्लाह ताला আমাদের নবীকে যেরকম দোয়ার মাধ্যমে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, আমাদের নবীকে যেরকম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে চাওয়া হয়েছে দুনিয়াতে আসবার জন্য, এই উম্মতকেও আল্লাহ তাআলা দোয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কাছ থেকে মাঙ্গার মাধ্যমে, চাওয়ার মাধ্যমে দুনিয়াতে আসবার ব্যবস্থা করা হবে। তো যেরকম আল্লাহ পাকের কাছে চাওয়ার কারণে এই উম্মত দুনিয়াতে আসছেন, এরকম আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের তরবিয়তের জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া করতেন, ওই দোয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা নবীকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। অর্থাৎ এই উম্মত যেরকম দোয়ার বরকত হিসাবে দুনিয়াতে আসছে, এই নবীর উম্মতকে তরবিয়তের জন্য যাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইছেন, উনিও হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়ার বরকতে দুনিয়াতে আসছেন। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে এত উঁচা কাম দিচ্ছেন, আর এত উঁচা কাম আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের জিম্মায় দিচ্ছেন, যে এই উম্মতকে দুনিয়াতে আসবার সময় যেরকম আল্লাহর রাসূল হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া করতেন, যার বরকতে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, ঠিক এই উম্মতের কাম এবং এই উম্মতের ওজুদ এটাও হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়ার বরকতে হয়। এই জন্য বলেন যে যখন নাকি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ওনার বিবি আর বাচ্চাকে মক্কা মুকাররমার ওই অনাবাদী জমিনের মধ্যে রেখে যাইতেছিলেন, আর বিবিকে ছেড়ে যাওয়ার সময়, বাচ্চাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় দিলের মধ্যে যে এক ব্যথা ছিল, ওই সময় আল্লাহ পাকের কাছে যে 4টা দোয়া করতেন, এর মধ্যে বড় একটা দোয়া ছিল যে এই উম্মতের ওজুদ দুনিয়াতে যেন হয়। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়া এরকম ছিল যে আমি এবং আমার স্ত্রী আর আমার বাচ্চা পুরা দুনিয়াতে এই দিনকে পৌঁছাইবার জন্য, এই দিনের মেহনতের জন্য আর এই দাওয়াতের মেহনতের জন্য, দিন দুনিয়াতে উজুদে আসে এর জন্য যথেষ্ট নয়। এই জন্য আমার এই বাচ্চা ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধরের মধ্যে আপনি এমন এক উম্মতকে পাঠান, যে উম্মত এই দুনিয়ার কোনায় কোনায়, পাহাড়ে, যে এরকম ভাবে জমিনের উপরে, আর এরকম ভাবে সমুদ্রের উপরে, আর এরকম ভাবে দুনিয়ার প্রত্যেকটা কোনায় কোনায়, প্রত্যেকটা অঞ্চলের মধ্যে এই দ্বীনের মেহনত করবে। তো হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের এই দোয়ার উপরে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে দুনিয়াতে উজুদে আনছেন, এই উম্মতের অস্তিত্ব এই দুনিয়ার উপরে হয়েছে। তো বলেন যে একদিকে যেরকম এই 4 দোয়ার মধ্যে এক দোয়া যেরকম হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম করতেন এই উম্মতের দুনিয়াতে উজুদের জন্য, অস্তিত্বের জন্য, সাথে সাথে এই উম্মতের যে কাম হবে, এই কামটাও হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাকের কাছ থেকে চাইয়ে নিতেন যে এই উম্মতের কাম কি হবে। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে এরকম ভাবে আল্লাহ পাক হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধরের মধ্যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের এই দোয়ার উপরে একদিকে যেরকম এই উম্মতকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন, আর এরকম ভাবে এই উম্মতের তরবিয়তের জন্য ওনার দোয়ার বরকতে যেরকম নবীকে পাঠাইছেন, সাথে সাথে এই উম্মতের অস্তিত্ব এবং এই উম্মতের কাম যে আল্লাহ পাকের কাছ থেকে তিনি চাইলেন। अब दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस दुआ के बाद जब बैतुल्लाह शरीफ की ताबीर हुई तो उस वक्त एक दुआ और मांगी, और वो ये मांगा कि अल्लाह जिस उम्मत को आपके दीन की मेहनत के लिए मांगा है अपने बच्चे की नस्ल में, उस उम्मत का मिजाज ये बना दीजिए कि वो आपके कलमे को बुलंद करने के लिए अपनी जान, अपना माल, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी इस्तेदाद, अपनी तमाम तर सलाहियतें कुर्बान कर देने वाली हो। 8 चीजें कुरान पाक के अंदर गिनाई गई हैं, उन 8 को कुर्बान कर देने वाली हो, ऐसा मिजाज उस उम्मत को अता फरमा दीजिए। और फिर उस उम्मत की तरबियत के लिए एक नबी अता फरमा दीजिए। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। 100%
के लिए रब्बना वबाअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तरबियत के लिए एक नबी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी दुआएं कबूल फरमाकर उम्मत को वजूद बख्शा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपने खुद फरमाया कि देखो मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। अब तो कयामत तक तुमको वो काम करना है जिसके लिए अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाया करते थे। अल्लाह ने हुक्म दिया कि वहां तबिअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी इस उम्मत की तरबियत मिजाज इब्राहीम पर कीजिए, इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मांगी हुई उम्मत है। उनकी वाली कुर्बानियों पर इस उम्मत को उठाइए। अगर हुक्म दिया जाए तो आग में कूद जाए, अगर हुक्म दिया जाए तो बेटे के गले पे छुरी चला दी जाए, और अगर हुक्म दिया जाए तो बीवी और बच्चे को अपने से हमेशा के लिए हिजरत करा दी जाए। उसी मिजाज के ऊपर इस उम्मत की तरबियत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की तरबियत रोज अव्वल से कुर्बानियों की बुनियाद पर की है। बुजुर्ग बोलें যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের দোয়ার কারণে যে উম্মতকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং এই উম্মতের যে অস্তিত্ব হয়েছে, তো হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম যে এরকম ভাবে আল্লাহ পাকের কাছে যে দোয়া করছিলেন সেটা হইল যে এরকম এক উম্মত দুনিয়াতে আছে যে উম্মত যে এরকম ভাবে আপনার হুকুমের উপরে এবং আপনার হুকুমকে পুরা করার উপরে জান মালের আত্ম বিসর্জন দিতে কোনো প্রকার পরোয়া করবে না। যেরকম যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম যে এরকম ভাবে নিজের বিবি আর বাচ্চাকে, নিজের এরকম ভাবে জানকে আর নিজের এরকম ভাবে সন্তানকে গলার মধ্যে ছুরি চালাই দেওয়ার ব্যাপারে যেরকম আল্লাহ পাকের হুকুমকে পুরা করার জন্য অন্য কোনো কিছুর পরোয়া করেননি, ওইরকম এক নিয়মের উপরে এক উম্মতের জিন্দেগি আছে এবং ওই কুরবানির উপরে উম্মতের জিন্দেগি আছে। এই জন্য মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম আল্লাহ পাকের কাছ থেকে এই উম্মতের গুণকে, এই উম্মতের সিফাতকে চেয়ে নিতেন। তো এই জন্য কোরআনে পাকের মধ্যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের এই দোয়াকে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করছেন যে রব্বানা ওয়াজআলনা মুসলিমাইন লাকা ওয়া মিন যুররিয়াতিনা উম্মাতান মুসলিমাতান লাক, যে আল্লাহ আমাদের এই দুইজনকে আপনি আত্মসমর্পণকারী এবং আপনার হুকুমের সামনে সব জিনিসকে বিসর্জন দেনেওয়ালা হিসাবে আপনি আমাদেরকে কবুল করে নেন, ওইরকম আমাদেরকে বানায় দেন এবং আত্মসমর্পণকারী এক উম্মতকেও দুনিয়াতে পাঠায় দেন আমাদের বংশধরের মধ্যে থেকে। তো হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম এইরকম এক মেজাজের উপরে যে উম্মতকে আল্লাহ পাকের কাছ থেকে চায় নিতেন, যে মেজাজটা হইল আল্লাহ পাকের হুকুমের সামনে সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার জন্য এই উম্মত তৈরি হয়ে যাবে। আর বলেন যে সাথে সাথে এই উম্মতকে চাওয়ার সাথে সাথে যে এরকম ভাবে সব ধরনের কুরবানি করবার উপযুক্ত, যেটা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের মিল্লতের মধ্যে, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের জিন্দেগির মধ্যে পাওয়া যায়, যে বিবিকে খোদার হুকুমের উপরে বিসর্জন দিতে তৈয়ার, বাচ্চার গলার মধ্যে আল্লাহর হুকুমে ছুরি চালাই দিতে তৈয়ার। আর বলেন যে সাথে সাথে যে এরকম ভাবে ওনাকে আগুনে ফেলা হইতেছে আল্লাহ পাকের হুকুমকে পুরা করার জন্য, এই কুরবানি করতে তৈয়ার। এই মিল্লতের উপরে আর এই তরতিবের উপরে, এই মেজাজের উপরে যারা উম্মতের অস্তিত্ব দুনিয়াতে হয়, এর জন্য হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম আল্লাহ পাকের কাছ থেকে যে এরকম ভাবে দোয়া করছেন, আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করছেন এবং আল্লাহ পাকের কাছ থেকে দোয়া করে এই উম্মতকে চেয়ে নিতেন। আর দ্বিতীয় হইল যে এই উম্মতের জন্য এবং এই উম্মতের তরবিয়তের জন্য এমন একজন নবীকে পাঠায় দেন, যে নবী এই উম্মতের ওই তরবিয়ত করবে যেই তরবিয়তের উপরে এই উম্মতের মেজাজ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের দেওয়া কুরবানির উপরে উঠবে। এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দ্বিতীয় যে দোয়াটা করছিলেন সেটা হলো যে রব্বানা ওয়াবা'আস ফীহিম রাসূলাম মিনহুম, যে আল্লাহ তাদের মধ্যে থেকে এমন একজন রসুলকে আপনি পাঠিয়ে দেন যে তাদের জন্য তরবিয়ত করবে, তাদেরকে ওই মেজাজের উপরে উঠাবে যে মেজাজ উম্মতের মধ্যে পয়দা হইলে কোন লাইনের কুরবানি দেওয়ার ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে না। যে বিবিকে জবাই করতে বিবিকে বিসর্জন দিতে বললে দিয়ে দিবে, আর বলেন যে বাচ্চাকে জবাই করতে বললে করে দিবে আল্লাহ পাকের হুকুমের সামনে। বলেন যে এই জন্যই আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে ওই প্রথম দিন থেকেই হুজুর সাল্লাল্লাহু
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুকুম দিয়ে দিতেন যে উম্মতের ওই নিয়মের উপরে, ওই মেজাজের উপরে তরবিয়ত করেন যে মেজাজের উপরে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তো এই জন্য বলেন যে আল্লাহ তাআলাই কোরআনে পাকের মধ্যে ওনাকে হুকুম দিতেন সুম্মা ওয়াহাইনা ইলাইকা আন ইত্তাবি' মিল্লাতা ইব্রাহিম হানিফা, যে আপনার উপর আমি ওহী করছি যে আপনি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করেন আর এরকম ভাবে ওনাকে মেনে চলেন। তো ওই মেজাজের উপরে প্রথম দিন থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের এই দাওয়াতের ময়দানে উম্মতের ওই তরবিয়ত করতেন। अब दोस्तों और बुजुर्गों, इस हुक्म के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की तरबियत की और इसको दो रुखों पर दीन की मेहनत के लिए उठाया। उस दो रुखों पर दीन की मेहनत के लिए उठाने से पहले जिन लोगों से पूरी दुनिया के अंदर ये दीन का काम लिया जाना है, उन दोनों के अंदर वो सिफात पैदा हो जाए जो दावत की सिफात के लिए जरूरी है, दावत की मेहनत के लिए जरूरी है। और वो सिफात, उनमें सबसे पहली चीज कि कामिल यकीन अल्लाह की जात के ऊपर, सिर्फ 360 का मसला नहीं, इस पूरी कायनात के अंदर जो कुछ भी अल्लाह का गैर जिस शक्ल में फैला हुआ है, इंसान हो, जिन्नात हो, फरिश्ते हो, हैवान हो, आसमान और जमीन, चांद सूरज सितारे हो, दरिया जंगल पहाड़ हो, हशरातुल्लाह हो, चरिंदे परिंदे दरिंदे चौपाए दोपाए हो, जो कुछ भी अल्लाह का गैर फैला हुआ है उस सब का यकीन अंदर से निकले और इतनी मेहनत की जाए कि दिल के अंदर ये बात उतर जाए कि इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला तन्हा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और जिस सूरत से तन्हा उसने अपनी कुदरत से सारी मखलूक को पैदा किया है, उसी सूरत से सारी मखलूक को तन्हा अपनी कुदरत से पाल रहा है। पैदा करने वाला भी वही और पालने वाला भी वही, और पैदा करने के बाद सारी मखलूक, छोटी हो या बड़ी, सारी की सारी मखलूक अपनी हर हरकत और सुकून के अंदर अल्लाह के अम्र की मोहताज है। कोई मखलूक अपनी मर्जी से अल्लाह के अम्र के बगैर कुछ कर ही नहीं सकती। हत्ता कि छोटी सी छोटी मखलूक अगर चूंटी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती तो खुदा की कसम जिब्राइल जैसा फरिश्ता भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग बोलें যে প্রথম দিন থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মতের যে তরবিয়ত করছিলেন, এই তরবিয়তের মাধ্যমে এই উম্মতকে দুইটা রোখের মধ্যে, দুইটা দিকের মধ্যে আনবার জন্য ফিকির করতেন। আর এই দুই রোখের মধ্যে, এই দুই জিনিসের উপরে উম্মতকে আনবার আগে দুইটা গুণ তাদের মধ্যে পয়দা করবার জন্য মেহনত করতেন। পয়লা গুণ তো হইল যে এই রোখের উপরে তাদেরকে আনবার জন্য, এই জিনিসের উপরে তাদেরকে আনবার জন্য প্রথম যে গুণটা তাদের মধ্যে পয়দা করবার মেহনত করতেন সেটা হইল খালিস ইয়াকিন তাদের দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায় যে একমাত্র আল্লাহ পাকি করেনেওয়ালি জাত, আল্লাহ ছাড়া আর যত জিনিস যে এরকম ভাবে দুনিয়াতে অস্তিত্ব আছে, যে আমাদের নজরের সামনে, নজরের বাইরে, যে এরকম ভাবে পিঁপড়া হোক, হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম হোক, আর বলেন যে এরকম ভাবে জমিনের সাধারণ একটু মাখলুক হোক, 4 পায়ে চলে এরকম মাখলুক হোক, 2 পায়ে চলে এরকম মাখলুক হোক, আর বলে জড় পদার্থ, আর বলে সমস্ত হাইওয়ান জানোয়ার, আর বলেন যে জমিনের মধ্যে হোক আর আসমানের মধ্যে হোক, আল্লাহ ছাড়া আর যত কিছু আছে এই সব কিছু করবার ব্যাপারে কোনো ক্ষমতা রাখে না, একমাত্র আল্লাহ পাকি হইলেন করেনেওয়ালি জাত। আর বলেন যে দ্বিতীয় জিনিস হইল যে এরকম ভাবে এই সমস্ত মাখলুক, যে এরকম ভাবে পিঁপড়া থেকে নিয়ে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম পর্যন্ত, আর বলেন যে একটা জড় পদার্থ থেকে নিয়ে আর দুনিয়ার সমস্ত জীবজন্তু, আর এরকম ভাবে ছোট থেকে নিয়ে বড় মাখলুক, এই সব কিছুর পয়দা করেনেওয়ালা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। এই সব কিছুকে যেরকম আল্লাহ তাআলা আপনার কুদরতের দ্বারা পয়দা করতেন, যে ঠিক আল্লাহ তাআলা এই সব কিছুকে যে আপনার কুদরতের দ্বারা প্রতিপালনও করতেন। পয়দা করার ব্যাপারে যেরকম আল্লাহ তাআলা কারো কাছে মুখাপেক্ষী হন নাই, একাই আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত মাখলুকাতকে পয়দা করতেন। আল্লাহ তাআলা আর যত মাখলুকাত আছে যে সমস্ত কিছুকে যেরকম আল্লাহ তাআলা পয়দা করতেন, যে ঠিক এরকম ভাবে
দুনিয়ার সমস্ত মখলুকাত আল্লাহ পাকের হুকুমের মুহতাজ এবং আল্লাহ পাকের হুকুমের কাছে মুখাপেক্ষী কোনো কিছু করবার ব্যাপারে এটাও আল্লাহ তাআলা ফয়সালা করতেন, সিদ্ধান্ত নিতেন। বলেন যে যেরকম একটা পিঁপড়া, সে যেরকম তার কদম আল্লাহ পাকের হুকুম ছাড়া করতে পারে না, জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মতো বড় ফেরেশতা, শক্তিশালী ফেরেশতা, সেও আল্লাহ পাকের হুকুম ছাড়া কিছু করতে পারে না। বলেন যে যেরকম নাকি দুনিয়ার সমস্ত মাখলুকাত আল্লাহ পাকের হুকুম ছাড়া কিছু করতে পারে না, ওই যে যাদেরকে আমরা করা দেখি, তো বলেন যে তারাও আল্লাহ পাকের হুকুমের বাইরে কোনো কিছু করবার ক্ষমতা রাখে না। তো একদিকে যেরকম আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুকাতকে বানাইছেন, আর একদিকে যেরকম সমস্ত মখলুকাতের প্রতিপালনের জিম্মাদারি নিতেন, সমস্ত মখলুকাতকে প্রতিপালন করতেছেন, আর বলছে ঠিক এরকম সমস্ত মখলুকাত লাভ আর উপকার, ক্ষতি আর নুকসান দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের হুকুমের মুহতাজ, আল্লাহ পাকের হুকুমের কাছে মুখাপেক্ষী। বলেন যে সমস্ত মখলুকাত নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে পারে না, আল্লাহ পাকের হুকুম ছাড়া। এই ফয়সালা আল্লাহ তাআলা করেন। तो वो लोग जो शिर्क और बुतपरस्ती के अंदर डूबे हुए थे, दुनिया भर की जितने भी अल्लाह के गैर की शक्ल में मखलूक पैदा हुई है, हर एक का यकीन दिल के अंदर उतरा। ऐसे लोगों से पूरी दुनिया के अंदर ईमान और यकीन का काम लेना, मेहनत का काम लेना, नबुओं वाले काम के लिए उनको पूरी दुनिया के गोशे गोशे के अंदर जिम्मेदारी, ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू ही से कुर्बानियों वाली बुनियाद पर इस उम्मत को उठाया। चुनांचे ये 13 साल तक जो मक्के की जिंदगी है कुर्बानियों भरी हुई, वो इसी ईमान को बनाने के लिए है। अल ईमान यतग़ज़्ज़ा बिल मसाइब वल मशक्क़ा, ईमान मुसीबतों में पला बढ़ा करता है। चुनांचे ये 13 साल की मेहनत जो थी कुर्बानियों वाली, जिसके अंदर पत्थर दिलकश के लोग नर्म हो गए, 360 का यकीन निकल करके खालिद एक अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई का यकीन दिल के अंदर आ गया। अल्लाह के हर गैर का दिल के अंदर से यकीन निकल गया। दरिंदगियत और हैवानियत इंसानियत से बदल गई। आलम ये था शिकारी किस्म के लोग कि हम अपने गुलाम को सुतून में बांधे दे रहे हैं, आप हमारे गुलाम के दाहिनी आंख के पुतली के ऊपर तीर मार दीजिए, और अगर सही निशाने के ऊपर तीर बैठ गया तो हम आपको 200 बरस पुरानी शराब पिलाएंगे। उस गुलाम की आंख पर तीर लगता है, वो तड़प तड़प पर जान दे देता है, और ये 200 बरस पुरानी शराब पी रहा है। इस किस्म की जिंदगी अबू जहल हज़रत उमर के बारे में कहा करता था कि अगर किसी को अपनी लड़की के जिंदा दफन करने में तकलीफ हो तो वो उमर के हवाले कर दे। उमर इतना पत्थर दिल इंसान है कि 10 लड़कियों को जिंदा दफन कर देगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ऐसे लोग जो इस किस्म के सख्त दिल और दरिंदगी है जिनकी जिंदगी के अंदर, उनसे पूरी दुनिया के अंदर दावत की मेहनत और नबियों वाला काम लेना है। चुनांचे ये सबसे पहली मेहनत कुर्बानियों वाली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से ये कराई। तो मोहतरम दोस्त बुजुर्ग বলতেছেন যে মেহনতটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম করতেন, সেটা হলো মোহতরম দোস্ত বুজুর্গ, যে সমস্ত মানুষগুলোর দিলের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য সমস্ত জিনিসের বিশ্বাস এবং আল্লাহর গায়ের অন্য সমস্ত জিনিসের ইয়াকিন যাদের দিলের মধ্যে, তাদেরকে দিয়ে পুরা উম্মতের মধ্যে খালেস আল্লাহ পাকের ইয়াকিনকে উম্মতের দিলের মধ্যে জমাইবার জন্য তাদের কাছ থেকে মেহনত নেওয়া হবে। তো কি পরিমাণ মেহনত তাদের উপরে করার প্রয়োজন এবং কোন লাইনের তরবিয়ত তাদের উপরে করার প্রয়োজন। এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে এরকম ভাবে উম্মতের উপরে প্রথম দিন থেকে এই মেহনতকে শুরু করছেন। আর বলেন যে এরকম ভাবে যাদের দিলের মধ্যে মখলুকাতের ইয়াকিন দিয়ে ভরপুর ছিল, যে 360টা মূর্তির পূজা যাদের দিলের মধ্যে বসা ছিল, আর বলেন যে দুনিয়ার বিভিন্ন জিনিস থেকে হইতেছে এই বিশ্বাস আর খেয়াল যাদের দিলের মধ্যে ছিল, আর যাদের জিন্দগি এরকম ছিল যে এরকম পাথরের মতো শক্ত ছিল, আর যাদের মধ্যে যে এরকম পশুদের জীবন ছিল আর এরকম অজ্ঞতার জীবন ছিল, যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমা 13 বছরের মেহনতের মাধ্যমে ওই সমস্ত লোকগুলোকে যে এক সমস্ত জিনিসের ইয়াকিনের বদলে এক খালিস আল্লাহ পাকের
ইয়াকিন তাদের দিলের মধ্যে বসাইছেন। আর বলেন যে এরকম ভাবে তাদের এই পশুত্বের স্বভাবের পরিবর্তন হয়ে মনুষ্যত্ব তাদের মধ্যে আসছে। আর বলেন যে এরকম ভাবে আল্লাহ পাক তাদের জিন্দগির মধ্যে যে এরকম ভাবে খালেদ ইয়াকিন আর তাদের জিন্দগির মধ্যে মানবার যোগ্যতা, আর বলেন যে এরকম ভাবে তাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি এত উঁচা করে দিতেন, ওই মেহনতের উপরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিন থেকে তাদেরকে উঠাইছে। যে এরকম উঁচা কাজ যে পুরো দুনিয়ার মধ্যে দিনের মেহনত দিয়ে তাদেরকে দিয়ে নিবেন, এই জন্য তাদের ইমানের তরবিয়ত করাইছে। এই জন্য ওই কোরবানি আর কষ্ট তাদেরকে দিয়ে আল্লাহ পাক করাই নিতেন, যে ওই কোরবানির উপরে তাদেরকে উঠাইছেন, যেটার মাধ্যমে তাদের এই ইমানি তরবিয়ত হয়েছে। এই জন্য বলেন যে ইমান কোরবানি এবং মাসায়েব যে এরকম ভাবে যে সমস্ত কষ্ট ক্লেশ আর কোরবানির মাধ্যমে ইমান প্রতিপালিত হয় আর ইমান দিলের মধ্যে বনে। সেই জন্য বলেন যে যাদের অবস্থা এরকম ছিল যে যারা যে এরকম ভাবে জাহিলি জামানাতে একটা গোলামকে সামনে রেখে তাকে যে তার চোখের মধ্যে তীর নিক্ষেপ করার মাধ্যমে যে যদি এতটুকু বাহাদুরি এবং ওই নিশানের উপরে তীর নিক্ষেপ করার যোগ্যতা রাখে, এর উপরে 200 বছরের পুরানো শরাব খাওয়ানোর জন্য যে এরকম ভাবে পুরস্কৃত করবার জন্য যে আপসের মধ্যে কথা বলতেছে যে 200 বছরের পুরানো শরাব তোমাকে পুরস্কার হিসাবে খাওয়ানো হবে যদি ওই গোলামের চোখের নিশান মোতাবেক তুমি তীর নিক্ষেপ করতে পারো। যাদের জীবন এতটুকু যে অজ্ঞতার মধ্যে আর এতটুকু পশুত্বের মধ্যে ছিল যে তার তীরের উপরে ওই গোলাম তরপাইতে ছটফট করতে করতে মৃত্যু মুখে পতিত হইত, আর সে পুরানো 200 বছরের শরাবকে পান করে এর মধ্যে আনন্দ ফুর্তি করত। যাদের দিল এরকম পাথরের মতো ছিল যে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যাপারে আবু জাহলকে এই কথা বলতো যে কারো যদি নিজের কন্যা সন্তানকে দাফন করবার ব্যাপারে তার দিলের মধ্যে যদি কোনো প্রকার দয়ার উদ্রেক হয়, তো তার জন্য উত্তম হইল সে যেন তার মেয়েটাকে ওমরের হাওয়ালা করে দেয়। ওমর তো এরকম 10 জন কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে দাফন করতে কোনো প্রকার পরোয়া করবে না। তো এরকম ব্যক্তিদের তরবিয়তের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমানের এই মেহনত চালাইছেন মক্কা মুকাররমার মধ্যে তাদের উপরে, যাতে করে তাদের দিলের বিশ্বাসের পরিবর্তন হয়ে যায়। আর বলেন যে তাদের পশুত্ব মনুষ্যত্বের দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়, আর পাথরের মতো শক্ত দিলগুলো যাতে করে নরম হয়ে যায় এবং দুনিয়াতে তাদের সহিভাবে জিন্দগি যাপন করবার যোগ্যতা পয়দা হয়ে যায়। এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তাদের উপরে এই ইমানের মেহনত চালাইছেন এবং এই মেহনতটাকে কোরবানির মাধ্যমে করতে বলছেন, যেহেতু এই ইমান কোরবানির মাধ্যমে প্রতিপালিত হয়। और दोस्तों और बुजुर्गों, मक्का मुकर्रमा में इस किस्म की तमाम कुर्बानियां इसलिए दिलवाई गई कि पूरी दुनिया में इनसे दावत का काम लिया जाना है। इतने पत्थर दिल इंसान कि जो 10 लड़कियों के बाद भी जिनके दिल के ऊपर कोई असर न हो, जब कुर्बानियों की भट्टी में ये पीसे हैं, तो बगदाद के अंदर सैलाब के आने के वक्त में एक कुत्ता डूब के मर गया था। इनकी अमानत और खिलाफत के जमाने में सैलाब के अंदर, तो जब इनको खबर मिली कि तुम्हारे जमाने खिलाफत के अंदर कुत्ता सैलाब में डूब के मर गया है, तो हज़रत उमर की चीख निकल गई और रोने लगे और ये फरमाया कि लोगों, कल कयामत के मैदान में अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि तुम्हारी खिलाफत के अंदर सैलाब के जमाने में तुम्हारी बदइंतजामी की वजह से हमारी एक बेजुबान मखलूक डूब के मर गई, तो उमर तुम्हारे पास उसका क्या जवाब होगा? तो हज़रत उमर की चीख निकल गई। जो 10 लड़कियों को जिंदा दफन करने पर भी इसका दिल मुतासर नहीं होता था, एक कुत्ते की मौत के ऊपर चीख मार के रो रहा है। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যেহেতু এই উম্মতের দ্বারা পুরা দুনিয়াতে দ্বীনের কাম নেওয়া হবে এবং দ্বীনের মেহনত নেওয়া হবে, এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো প্রথম থেকেই তাদের উপরে এই ইমানি তরবিয়ত করছেন, ইমানের মেহনতের মধ্যে লাগাইছেন। বলেন যে এরকম যাদের তাদের মধ্যে যে কুস্বভাবগুলো ছিল, এই স্বভাবগুলো পরিবর্তন হয়ে এরকম সুস্বভাবের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এরকম উন্নত চরিত্র এবং উন্নত স্বভাব তাদের মধ্যে পয়দা হয়েছে যে যাদের খেলাফতের জামানার মধ্যে যে এরকম ভাবে একটা কুত্তাও যদি বাগানের পাশের এক জেনে মারা গেছে, তো এটার উপরে তারা আফসোস করছে। যারা আগে এরকম ভাবে নিজের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব করেনি, তারা একটা কুকুরের মৃত্যুর উপরে যে দিলের মধ্যে তাদের আফসোস আসছে এবং এটার উপরে তারা যে এরকম ভাবে আফসোস করছেন। তো বলেন যে যখন নাকি এই খবর দেওয়া হলো যে এরকম ভাবে এক
বন্যার কারণে, সয়লাবের কারণে, পানির সয়লাবের মধ্যে যে কথা বলতে পারে না এমন এক মাখলুক সাধারণ, যে এরকম ভাবে একটা কুকুর যে বাগানের পাশের ওই ড্রেনের মধ্যে পড়ে মারা গেছে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন এই খবর দেওয়া হলো তো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চিৎকার করে কান্না শুরু করে দিলেন। আর বলেন যে এই কথা বললেন যে দেখো যে ওমর, কাল কিয়ামতের দিনে তুমি আল্লাহ পাকের কাছে কি জবাব দিবে যদি আল্লাহ তাআলা এই কথা জিজ্ঞাসা করেন যে ওই অমুক তোমার বদইন্তেজামির কারণে, সুস্থ ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে যে ওই বাগানের পাশ দিয়ে যাওয়া ওই ড্রেনের মধ্যে যে এক কুকুর পড়ে মারা গেল, পানিতে ডুবে মারা গেল, আর তোমার এই সুস্থ ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে যে তার মৃত্যু হয়ে গেল, এর কারণে কিয়ামতের দিনে তুমি আল্লাহ পাকের কাছে কি জবাব দিবে? তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে এরকম ভাবে যারা নিজের সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে পরোয়া করেনি, তারা এক কুকুরের উপরে এরকম আফসোস করতেছে যে ঈমানী এই তরবিয়ত যখন তাদের হয়েছে, বলেন যে আল্লাহ পাকের সামনে তারাই এটার জবাবদিহিতার উপরে এতটুকু খেয়াল দিলের মধ্যে আসছে যে ওই রকম খারাপ চরিত্রের লোকগুলো আল্লাহ পাক ঈমানী এই তরবিয়তের মাধ্যমে এত উঁচা মর্তবায় তাদেরকে পৌঁছায়। दोस्तों और बुजुर्गों, मक्का मुकर्रमा की कुर्बानियों भरी जिंदगी में जब सिफात पैदा हुई तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाने के बाद सहाबा को दो रुखों पर उठाया है मेहनत करने के लिए, दो बुनियादों पर मेहनत करने के लिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को दीन की खातिर उठाया। एक मेहनत जिसको हम मकामी मेहनत कहते हैं और दूसरी मेहनत वो जिसको बैरूनी मेहनत कहते हैं। इन दो रुखों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को उठाया। मकामी मेहनत जिसको हम मकामी मेहनत कहते हैं, उसके लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की यहां तरतीब। आप थोड़ा सा फिक्र से सुने इस बात को कि मकामी मेहनत जिसके ऊपर उठाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने अपनी जिंदगी को आज दो हिस्सों में तकसीम कर लिया था। आधा दिन मस्जिद नबवी का और आधा दिन अपने कारोबार का। आधी रात मस्जिद नबवी की, आधी रात अपने बीवी बच्चों की। तो आधी आधी तकसीम थी। अब इस आधी आधी तकसीम के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो मस्जिद नबवी के अंदर आधा दिन गुजार रहे और आधी दिन रात गुजार रहे, उसके अंदर सहाबा का मामूल ये था, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का, कि ईमान के हल्के कायम करते और ईमान के हल्के कायम करने के बाद फिर गश्त करते। एक एक आदमी के पास जाते, उसकी खुशामद करके उसको ला करके उस ईमान के हल्के के अंदर जोड़ते। थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ हमारे साथ, आओ अल्लाह का नाम ले लें, आओ अपने अल्लाह के ऊपर थोड़ी देर के लिए ईमान ले आए। नजरिस बिला साथ नुमिनु बिल्लाह, जरा खड़े हो जाओ हमारे साथ, तरगीब दे दे करके खुशामद करके एक एक आदमी को ला करके उस हल्के के अंदर जोड़ते और वहां ईमानियात की तालीम और उसके बाद की तशकील। तो ये अमल मामूल था सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का, ईमान के हल्के कायम करके मस्जिद नबवी के अंदर और उसके बाद को गश्त किया करते थे। बाजारों में, गलियों में, कूचों में, मस्जिद के माहौल में, मस्जिद के अतराफ में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में गश्त कर रहे हैं। क्या हो गया बाजार वालों? मस्जिद के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरात तक़सीम हो रही, तुम यहां बैठे हुए हो। लोग पहुंच गए, समझे कि शायद मालो दौलत तो बट रहा होगा। लौट के आके कहा कि अबू हुरैरा वहां तो कुछ भी नहीं है, तुम कह रहे थे मीरात बट रही है। क्या हो रहा था? ईमान के हल्के हो रहे थे। कहा यही तो है नबी की मीरात, और नबी की मीरात तुम क्या दीनार और दिरहम समझते हो? तो ये हल्के कायम करने वाले हजरत अबू हुरैरा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते, ये गश्त कर रहे हैं हजरत उमर, और यूं फरमाते हैं कि मैं ईमान का हल्का कायम करके जो तुम लोगों को गश्त करके लाला करके जमा करता हूं, इससे मेरे ईमान के अंदर इजाफा होता है। हजरत उबई इब्न काब रईसुल कुर्रा
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा, हजरत मुआज़ इब्ने जबल, या जिले सहाबा मामूल का मस्जिद के अंदर ईमान का हल्का कायम किया और उसके बाद प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आधा आधा दिन का इनकी तरतीब और आधी रात, हमसे 2.5 घंटा नहीं हो रहा है। तामीर मस्जिद के उन्वान पर जो हमारे बड़े 2.5 घंटा हमसे मांग रहे हैं, तो हमें दोस्तों तो धीरे धीरे पहुंचना वहां पर है जहां सहाबा किराम थे, जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जोड़ा था, हमको जाना तो वहां तक है। ये 2.5 घंटा तो अधिक पाता है कि हमें धीरे धीरे वहां तक पहुंचना है जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन को छोड़ा था। तो मोहतरम दोस्त बुजुर्ग বলেন যে এরকম মক্কা মুকাররমার মধ্যে 13 বছরের এই মেহনতের পরে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে যে মদিনা মুনাওয়ারাতে হিজরত করলেন, সেখানে 10 বছরের মেহনত সাহাবায়ে কিরামকে এই 2 রোকের উপরে আনবার জন্য ছিল। আর বলেন যে মদিনা মুনাওয়ারাতে এই 2 রোকের মেহনতই চালু ছিল। এক তো ছিল মাকামি মেহনত, নিজের এলাকার মধ্যে নিজের মসজিদকে কেন্দ্র করে, আর এক মেহনত ছিল বেরুনি মেহনত, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যায় দিনের টাকাটাকে পুরা করার যে মেহনতটা, তো যে এই মেহনত ছিল দ্বিতীয় মেহনত। তো বলেন যে মাকামি মেহনতের মধ্যে ওনাদের তরতিব ছিল এরকম যে মাকামি মেহনতের মধ্যে ওনারা তো দিনের বেলা আধা দিন মসজিদের মধ্যে দিতেন আর আধা দিন ওনারা লাগাইতেন আপনার কারবারের মধ্যে, হালাল ভাবে কামাই করা, রোজগার করা, এই মেহনতটা যে আছে এই মেহনতের মধ্যে আধা দিন লাগাইতেন। আর বলেন যে রাতের মধ্যে আধা রাত মসজিদের মধ্যে আর আধা রাত আপনার পরিবারের কাজ। তো বলেন যে এই তরতিবের উপরে মদিনা মুনাওয়ারাতে যায় এক মেহনত, এই 2 রোকের 1 রোকের মেহনত, মাকামি মেহনতকে ওনারা চালু করলেন। এবং মাকামি মেহনতের মধ্যে মসজিদকে কেন্দ্র করে যে আধা দিন এবং আধা রাত ওনাদের কাটত, এই মসজিদের মেহনতটার মধ্যে ওই তরতিবকে উনি বাতাইছেন যে মদিনা মুনাওয়ারার এই মসজিদের মধ্যে যে নিয়ম ছিল যে ওনারা মসজিদের মধ্যে যে এরকম ভাবে আমলের পরিবেশ কায়েম করতেন, ইমানের হালকা কায়েম করতেন। তো বলেন যে ওই ইমানের হালকাটা কায়েম করবার পরে যে ওনারা এরকম ভাবে বাইরে যায় গলি গলিতে, যে এরকম ভাবে মসজিদের আশেপাশে বাজারে, বলে যে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে যে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে দিয়ে ওই ইমানের মজলিসের মধ্যে আনবার জন্য, ইমানের মজলিসের মধ্যে নিয়ে এসে তাদেরকে বসাইয়া যে এরকম ভাবে ইমানের কথা তাদেরকে শোনাইবার জন্য মেহনত করত। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে এরকম ভাবে ইমানের মজলিস যখন এই মসজিদের মধ্যে কায়েম হইতো, ওনারা বাকায়দা এই মজলিসকে কায়েম করে যে বাইরে যাইতেন গলিতে গলিতে, যে এরকম ভাবে ঘরে ঘরে বাজারে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক নিয়ে এসে ইমানের মজলিসের মধ্যে বসাইতেন, তাদের সাথে ইমানের আলোচনা করতেন, এরপরে তাদেরকে তশকিল করতেন। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই নিয়ম বড় বড় সাহাবীদের কাছ থেকে যে এরকম ভাবে এই মেহনতের এই তরতিবটা পাওয়া যায়। যে এরকম ভাবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে উনি যায় বাইরের লোকদেরকে নিয়ে এরকম ভাবে মসজিদের মধ্যে আসতেন। আর বলেন যে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বাজার থেকে লোকজনকে নিয়ে আসতেন। তো বলেন যে ওনারা আইনে কি করতেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তো এরকম নিয়ম ছিল যে ইমানের মজলিস মসজিদের মধ্যে কায়েম করে বাইরের লোকদেরকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদের ইমানের মজলিসের মধ্যে বসাইতেন। এবং যার ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেন যে আমার পরে যদি কেউ নবী হইতো তাহলে ওমর হইতো, এই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মতন বড় সাহাবী উনি কি করতেছেন, ওই ইমানের মজলিসের মধ্যে লোকজনের সাথে ইমানের কথা বলা এবং ইমানের তাওহীদ দেওয়া, ইমানের উপরে যে দাওয়াত দেওয়া, এরপরে উনি বলতেছেন যে এই দাওয়াতের মাধ্যমে আমার দিলের মধ্যে ইমানের উন্নতি সাধন হয়ে যায়, ইমান উন্নত হয়ে যায়, ইমানের তরক্কি হয়ে যায় আমার দিলের মধ্যে। এবং যে সাথে সাথে যে এই মেহনতটা আর কে করতেছেন, বলছে হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু মতো বড় সাহাবী, যিনি নাকি এরকম ভাবে বাজারে যায় বাজারওয়ালাদেরকে বলতেন যে কোন জিনিস তোমাদেরকে অক্ষম করে দিল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মসজিদে যায় যে এরকম ভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মিরাজকে গ্রহণ করাতে, সেখানে হুজুরের মিরাজ অর্থাৎ ন্যায্য সম্পত্তি বন্টন হইতেছে। তো লোকজন বাজার থেকে দৌড়ে আসে, আইসে দেখতো যে সেখানে ইমানের হালকা। আর বলে যে ফিরে যায় ওনাকে আবার বলতে এই কথা যে আমরা তো এখানে ইমানের হালকা দেখছি, অন্য কোনো কিছু আর দেখি নাই, ওই মাল বন্টন হওয়া তো দেখি নাই। তো হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন এই কথা যে আরে দিনার এবং দিরহাম কি নবীর মিরাস আর ন্যায্য সম্পত্তি
কি এটা তোমরা মনে করছো নাকি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্যায্য সম্পত্তি তো হইল ওই ইমানের মজলিস যেটা মসজিদের মধ্যে কায়েম করা হয়েছে। তো বাজারের লোকদেরকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদের মধ্যে নিয়ে আসে। সমস্ত সাহাবীদের মধ্যে থেকে যে সবচেয়ে উত্তম কোরআন পড়নেওয়ালা বড় কারি ছিলেন যে হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, তো উনি মানুষকে দাওয়াত দিয়ে ইমানের মজলিসের মধ্যে বসাইতেন, ইমানের মজলিসের মধ্যে কথা বলতেন। আর বলেন যে হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু, এরকম বড় বড় সাহাবী, যে এরকম ভাবে বড় জলিলুল কদর সাহাবীরা যেনারা ইমানের মজলিসকে মসজিদের মধ্যে কায়েম করে বাইরের লোকদেরকে এই মজলিসের মধ্যে বসাইতেন, ইমানের দাওয়াত দিতেন। আর মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ওনাদের এই দিনের আধা বেলা, দিনের অর্ধেক এই মসজিদকে আবাদ করবার, মকামি মেহনতকে সামনে রেখে মসজিদে আবাদ করবার আর এরকম ইমানি মসজিদ কায়েম করে মেহনত করবার তৌফিক ছিল। রাতের বেলাও আবার আধা রাত্র এরকম মসজিদকে আবাদ করবার এক তৌফিক ছিল। আল্লাহ করে উম্মতের মধ্যে দ্বিতীয়বার আবার ওই একই তরতিবে, ওই একই মেহনতে উম্মতের মধ্যে আবার চালু হয়ে যায়। আজকে তো 2.5 ঘন্টার নামে আমরা এই মেহনতটা করতে পারতেছি না, কত কঠিন মনে হয়েছে আমাদের কাছে। অথচ সাহাবীরা তো আধা দিন আধা রাত যে এরকম ভাবে মসজিদের মধ্যে ওই ইমানি মজলিসকে কায়েম করে আর ওই মেহনতকে পুরা করবার জন্য চেষ্টা করতেন, মেহনত করতেন। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মদিনা মুনাওয়ারাতে আসবার পরে প্রথম ঝোঁক যেটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবছিলেন সেটাই হইল যে মসজিদকে কেন্দ্র করে মসজিদ আবাদের মেহনত, আর মসজিদকে কেন্দ্র করে ইমানের হালকা, আর মসজিদের বাইরের লোকদেরকে ওই ইমানের হালকার মধ্যে বসে তাদেরকে ইমানের দাওয়াত দেওয়া। ये गश्त करने वाले लोग और तालीम का हल्का और ईमान का हल्का कायम करने वाले लोग, ये हम जैसे कमजोर ईमान वाले नहीं थे। ये सहाबा किराम वो है कि जिनकी ईमान की तस्दीक अल्लाह ने की है। एक ऐसा ईमान वाला कि अगर पूरे मदीने पर उसके ईमान को तस्लीम कर दिया जाए तो सबके लिए काफी हो जाए। ऐसे ईमान वाले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा, मुआज़ इब्न जबल, उबई इब्न काब, अबू हुरैरा, ऐसे ईमान वाले लोग कि जो ईमान के पहाड़ हैं, ये अपने आप को गश्तों का मोहताज समझ रहे हैं कि इन गश्तों के जरिए से हमारे ईमान में इजाफा हो रहा है। और हम कितना गाफिल है, 2.5 घंटे में, 2.5 घंटा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। क्या उन्हीं के उन्वान पर दावत तालीम इस्तकबाल के अंदर हमारा ये 2.5 घंटा जैसा हमारे बड़े चाहते हैं उस अंदाज के ऊपर लग रहा हो। तो इसलिए अभी तो ये 2.5 घंटे की बात है, मैं तो अर्ज कर रहा हूं, हमें तो पहुंचना आधे दिन तक है। और जितनी कुर्बानियां बढ़ाते चले जाओगे दोस्तों, उसी तरफ और उसी कदर अल्लाह की तरफ से हिदायत के दरवाजे खुलते चले जाए। असल तो मेहनत सहाबा की है हमारे सामने। तो एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सहाबा ईमान गश्त करने वाले, वो भी कामिल ईमान वाले, और जिन पर गश्त किया जा रहा है वो भी कामिल ईमान वाले, जो बाजार में है वो भी सहाबा, वो भी कामिल ईमान वाले। तो कामिल ईमान वाले कामिल ईमान वालों पर गश्त करके उनको नकद उठा करके और ईमान के हल्के में ला करके जोड़ रहे हैं ताकि ईमान के मुज़ाकरे के जरिए से उनके ईमान के अंदर और इजाफा होता चला जाए। तो हम तो उससे ज्यादा क्यों मोहताज है। तो एक मेहनत तो मकामी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कराई कि तालीम और ताल्लुम, और दूसरा मस्जिद के अंदर जो माहौल था कि वफूद आ रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और आकर के पूछते थे कि माज़ा तक़ूल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ईमान समझाते, वो मुतासिर होकर के ईमान कबूल कर लेते। अब ईमान कबूल करने के बाद 3 काम के लिए सहाबा के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तक़सीम कर देते। दीन सिखलाओ, दीन की मेहनत सिखलाओ, और तीसरे ये कि खाना खिलाओ। वो 4 काम जो हम अल्लाह के रास्ते में निकल करके करते हैं, दावत इल्लाह, वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे करके और वे मुतासिर होकर के ईमान कबूल कर लेते। तालीम और ताल्लुम, अज़कार और इबादत और खिदमत, ये 3 काम सहाबा के जिम्मे। तो 4 काम ये हो रहे हैं, एक तरफ ईमान के हल्के कायम करके वो मेहनत हो रही है ताकि ईमान बढ़ता
और दूसरी तरफ आने वालों की तरबियत इस अल्लाह पर हो रही। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে এরকম ভাবে মদিনা মুনাওয়ারার মধ্যে এই মসজিদকে আবাদ করবার জন্য আর মসজিদের ভিতরে যে আমল আছে এটাকে চালু করবার জন্য যারা মেহনত করতেছেন তাদের দরজা কিরকম? বলেন যে ওনারা তো কামেল ইমানওয়ালা ছিলেন, ওনাদের কাছে তো এরকম ইমান ছিল যে এরকম ভাবে যেরকম পাহাড়ের মতো মজবুত ইমান, আর ওনাদের কাছে এরকম ইমান ছিল যে একজনের ইমান যদি পুরা মদিনার মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হতো তো সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। এরকম মজবুত ইমান ছিল আর এরকম কামেল ইমানওয়ালা ওনারা ছিলেন। আর বলেন যে এতটুকু পরিপূর্ণ ইমানদার হওয়া সত্ত্বেও যে মসজিদের যে এরকম ভাবে মেহনতকে আর এই মসজিদের ইমানি হালকাকে কায়েম করবার পরে কাজ করাকে নিজের জন্য যে এরকম ভাবে প্রয়োজন এবং নিজেকে এই মেহনতের জন্য মুখাপেক্ষী মনে করতেন। আজকে তো আমরা 2.5 ঘন্টার মধ্যে এই মেহনতটা করার জন্য নিজেকে মুখাপেক্ষী মনে করি না, ইমানের লাইনে এই পরিমাণ কমজোর হওয়া সত্ত্বেও। অথচ ওনারা যে এরকম ভাবে মেহনত যে করতেন, যেনারা মেহনত করতেছেন ওনারাও ছিল এরকম কামেল দরকার ইমানওয়ালা, আর যাদের উপরে মেহনত করা হইতেছে তারাও এরকম কামেল দরকার ইমানওয়ালা ছিল। তো মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ বলেন যে আজকে তো আমাদেরকে ওই রোগ পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, মেহনতের সীমাকে ওই পর্যন্ত নিতে হবে। এই 2.5 ঘন্টা তো সূচনার মেহনত, কিন্তু বাকি ওই পর্যন্ত আধা দিন মসজিদকে আবাদ করবার জন্য যে এরকম ভাবে যে মেহনত গুলো, বলেন যে একদিকে যেরকম মসজিদের মধ্যে তালিমের হালকা হইতেছে, আর একদিকে বাজারের মধ্যে যে এরকম ভাবে কাজ হইতেছে, অলিতে গলিতে কাজ হইতেছে, মসজিদের আশপাশে কাজ হইতেছে, যে এরকম ভাবে এই দাওয়াত তালিম ইস্তেকবালের জরিয়াতে মসজিদের ভিতরে যে এরকম ভাবে মেহনতের তরতিবকে চালু রাখতেন, যে এরকম তবকা যেই তবকা যে এরকম ভাবে ইমানের পরিপূর্ণতার মধ্যে পড়ছেন, তারপরে এই মেহনতের দ্বারা ওনারা ইমানকে আরো উন্নততর করবার জন্য মেহনত করতেন। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে একদিকে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে বাজারওয়ালাদের উপরে যে মেহনত করতেছেন তারাও সাহাবী ছিলেন। তো তারা যেনাদের কাছে এরকম মজবুত ইমান, ওনাদেরকে পর্যন্ত এই মসজিদের আবাদির মেহনতের মধ্যে রাখা হইতেছে, মসজিদের আবাদির মেহনতের মধ্যে আনা হইতেছে। এর কারণ কি হচ্ছে, দুনিয়াবি মাহল থেকে নিয়ে এসে মসজিদের এই মাহলের মধ্যে, এই মেহনতের মধ্যে তাদেরকে আনবার জন্য আর তাদেরকে এর মধ্যে লাগাইবার জন্য ফিকির চলতেছে, মেহনত চলতেছে। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ এক রোগ তো এটা ছিল যে এই মসজিদকে আবাদ করবার জন্য বড় বড় সাহাবী যারা ছিলেন, যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো সাহাবী, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আর বলেন যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওনাদের মতন বড় বড় পাক্কা ঈমানদার যারা ছিলেন, ওনারা যে মেহনত করতেছেন মসজিদের বাইরে এবং লোকজনকে ঈমানের এই মজলিসের মধ্যে দাওয়াত দিয়ে এনে বসাইবার জন্য চেষ্টা করতেছেন। একদিকে যেরকম এই মেহনত মদিনা মুনাওয়ারার মধ্যে মসজিদকে আবাদ করার জন্য চলতেছিল, যে এরকম ভাবে এই মেহনতের মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম শরীক হইতেছিলেন, আর এক মেহনত ছিল মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, যে এরকম ভাবে যারা মদিনার মধ্যে উফুদ হিসাবে, মেহমান হিসাবে, যে এর প্রতিনিধি দল হিসাবে মদিনার বাইরে থেকে মদিনার ভিতরে আসতেন। আর বলেন যে তাদের তালিম আর তরবিয়তের জন্য যে এরকম আর এক মেহনত চলতেছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সাক্ষাৎ করবার পরে আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে যখন ওনারা দাওয়াতের কথা শুনতেন, তো বলেন যে এই দাওয়াতের কথা শুনবার পরে তাদের দিলের মধ্যে এমন এক প্রভাব সৃষ্টি হইতো, এমন এমন দিল প্রভাবিত হইতো যে তারা ইসলাম কবুল করতেন। আর এরকম ভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদেরকে যে এরকম ভাবে সাহাবীদের জিম্মায় দিতেন 3টা জিনিসকে শিখাইবার জন্য। এই তিনটা জিম্মেদারি সাহাবায়ে কেরামের উপরে দিতেন, যে আনেওয়ালা মজমার তালিম আর তরবিয়তের জন্য, দ্বীন এবং ঈমানি লাইনের তালিম আর তরবিয়তের জন্য। একটা দায়িত্ব তো তাদের উপরে থাকতো এটা, যে তাদেরকে যেন দ্বীন শিখানো হয়, তাদেরকে যেন দ্বীন শিখানো হয়, এই এক দায়িত্ব সাহাবীদের উপরে, মদিনাওয়ালাদের উপরে থাকতো। দ্বিতীয় হইল তাদেরকে যেন দ্বীনের মেহনত শিখানো হয়, আর তৃতীয় মেহনত হইল তাদেরকে খানা খাওয়ানো হয়। তো এই 3 লাইনের মেহনত করেন যে এরকম ভাবে মদিনার যারা ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম, ওনারা এই 3 লাইনের মেহনত করতেন আনেওয়ালা মজমার এই তালিম আর তরবিয়তকে সামনে রেখে, আর তাদের সহি তালিম আর তরবিয়তের জন্য। তো মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, যে মূলত ওই কথাটাই হইল যেটা আমরা জামাতের মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার পরে যে এরকম ভাবে যে 4টা কথা, যে 4টা কাজের উপরে যে আনবার জন্য আমরা বলে থাকি,
ওই চারটার মধ্যে এক তো হইল দাওয়াতের কাজ, যেটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও দিতেন, আর এরকম ভাবে মজমাকে দাওয়াত দিয়ে আল্লাহ পাকের সাথে জোড়বার জন্য, দিনের মধ্যে আনবার জন্য যে একটা মেহনত করতেন। আর বলে সাথে সাথে তাদেরকে দিন শিখাইবার জন্য তালিম আর তাআল্লুম হইতো, যে এরকম ভাবে শরীয়তের উপরে আনবার জন্য, আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর আনবার জন্য। আর একদিকে যে এরকম ভাবে দিনের মেহনতের মধ্যে আনবার জন্য যেরকম দাওয়াত চলতেছে, দিনের উপরে আনবার জন্য এরকম তালিমের মেহনত চলতেছে। আর একদিকে বলেন যে এরকম ভাবে জিক্র তাসবিহ তিলাওয়াত আর নামাজের মেহনত চলতেছে আল্লাহর হুকুমকে পুরা করবার জন্য। আর খানা খাওয়ানো এবং অন্যান্য খেদমতের লাইনে ওই যে মেহনত তাদের উপরে জারি আছে, খেদমতের মেহনতকে পুরা করার মাধ্যমে। তো বলেন যে মূলত ওই চার আমল, যে চারটা আমল, মূল আমল, বুনিয়াদী আমল, এই চারটা আমলই মদিনা মুনাওয়ারার মধ্যে চালু ছিল। একদিকে মসজিদ আবাদির মেহনত হইতেছে মকামি লোকদেরকে সামনে রেখে, আর একদিকে আনেওয়ালা মজমার সহি তালিম আর তরবিয়তের জন্য দাওয়াতের লাইনে, তালিমের লাইনে, জিক্র তাসবিহ তিলাওয়াতের লাইনে, নামাজের লাইনে, আর একদিকে তাদের খেদমত করবার লাইনে। তো মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই দোনো রোখের মেহনতের উপরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে উঠাইছে। अब दोस्तों और बुजुर्गों, वो आने वाला मजमा जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की दावत देते हुए ईमान कबूल कर लेता, फिर उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के ऊपर तकसीम करते थे। और ये तकसीम 3 दिन से लेकर के 15-15 दिन तक होती कि ले जाओ 15 दिन इनको खाना खिलाओ, दीन सिखलाओ और दीन की मेहनत सिखलाओ। 3 दिन के लिए हर सहाबी अपनी ताकत के एतबार से आदमी लेता। वो जो हम किताब की तालीम में सुनते हैं वाकया कि एक मेहमान आए और उनके घर में कुछ नहीं था, बच्चों के लिए था, तो कहा बीवी से बच्चों को सुला दो, मेहमान खाना खा लेगा, अंधेरा कर देना, हम मुंह चलाते रहेंगे। ये उसी जमाने के वाकयात हैं। तो कोई 1, कोई 2, कोई 4, जिसको जितनी बिसात होती थी उतना ले जाता था। हजरत साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रईस अंसार मदीने मुनव्वरा के, ये रोजाना मस्जिद नबवी से 80 आने वाले मेहमानों को ले जाया करते। 1-2 नहीं, 80 मेहमानों को। अपने यहाँ पूरा निजाम कायम कर रखा था इन्होंने, तालीम और तरबियत का और खाना खिलाने का। और ये तकसीम के ऊपर भी 3 दिन से लेकर 15 दिन तक होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने के बाद पूछते थे और फिर फरमाते काज़ो ये पाओ, समझने लगे, समझ जाएंगे जी। तो इस सूरत से एक मकाम के ऊपर जो मेहनत चल रही थी आधी आधी तकसीम के साथ, उसके अंदर मस्जिद नबवी के अंदर ये मशगूलियत, उसका नतीजा ये हुआ कि जब मस्जिद के अंदर अपना औकात, एक तो आधा वक्त यहाँ लगने लगा, दूसरे खुरूज का तकाजा आया तो अल्लाह के रास्ते में बाहर निकल गए। नतीजा ये हुआ कि इन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मकामी मेहनत की वजह से और बाहर निकलने के एतबार से कमाइयों के नक्शे जो थे वो टूटते चले गए। सारी कमाइयों के नक्शे उजड़ गए। कोई घर मदीने मुनव्वरा का ऐसा नहीं रहा है कि जिसके अंदर नौबत बनौबत फाका ना गया हो। घरों के अंदर से बच्चों के भूख की वजह से रोने की आवाजें बाहर आने लगी। यहां तक हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज के अंदर पूरी सफे भूख की वजह से बेहोश होकर गिर गए। और जब हुजूर ने नमाज मुकम्मल की तो एक साथी के पास आए कि मेरे दोस्तों, अगर तुम्हें मालूम हो जाए खुदा तुम्हें इस फाके के ऊपर क्या देगा तो तुम तमन्ना करोगे कि काश ये फाका हमारी पूरी जिंदगी के अंदर दाखिल कर दिया जाए। তো মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ বলতেছেন এই কথা যে এরকম ভাবে মদিনা মুনাওয়ারাতে যে 2 রোখের মেহনত চালু করছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, এর মধ্যে একটা তো ছিল মসজিদকে সামনে রেখে মেহনত করা, মসজিদ আবাদির মেহনত যেটা। আর বলেন যে এরকম ভাবে আধা দিন আধা রাত্র যে মেহনতটা মসজিদকে আবাদ করবার জন্য করতেন ওনারা, এটা ছাড়াও আনেওয়ালি মেহমানদের যে এরকম ভাবে তালিম আর তরবিয়তের জন্য যে তরতিবটা ছিল মদিনা মুনাওয়ারাতে, সেটা ছিল মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ এরকম যে এরকম ভাবে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আনেওয়ালা মেহমানদেরকে বন্টন করে দিতেন, তকসিম করে দিতেন। আর বলেন যে এরকম ভাবে যার যতটুকু সামর্থ্য ছিল সামর্থ্য অনুযায়ী এক একজন মদিনার আনসাররা যে ওনারা যে এরকম ভাবে মেহমানদেরকে নিয়ে যেতেন, যে এরকম ভাবে 3 দিন থেকে নিয়ে 15 দিন পর্যন্ত ওনাদের কাছে এই সমস্ত আনেওয়ালা মেহমানরা যে এরকম ভাবে মেহমান হইতেন।
আর শুধু যে এরকম ভাবে মেহমান হয়েছে এতটুকুই নয়, তাদেরকে এক লাইনে যেরকম দিন শিখানো হইতো, আর এক লাইনে এরকম দিনের মেহনত শিখানো হইতো, আর এক লাইনে তাদের খেদমত আর খানা পিনারও ইন্তজাম করতে হইতো। আর বলেন যে এরকম ভাবে প্রত্যেকেই আপনা আপনা যে সামর্থ্য হিসাবে আর এরকম ভাবে খাওয়াইবার যোগ্যতা হিসাবে মেহমানদেরকে মসজিদে নববী থেকে নিয়ে যাইতেন। ওই দিনও জিম্মাদারি সহকারে, দিনও শিখাইতে হবে, দিনের মেহনতও শিখাইতে হবে, তাদেরকে খানাও খাওয়াইতে হবে। তো মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, বলেন যে এরকম ভাবে ওই যে আমরা যে ঘটনা শুনি যে মেহমানের কারণে ঘরের মধ্যে বাতি নিভাই দেওয়া হয়েছে, বাচ্চাদের যে খানা পিনা ছিল মেহমানের সামনে এই খানা পিনাটুকু পেশ করে দেওয়া হয়েছে, আর বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়ায় বাতি নিভাইয়া যে এরকম ভাবে স্বামী স্ত্রী বাচ্চারা সারা রাত্র ভুকা ফাঁকা অবস্থায় কাটাই দিতে আর মেহমানকে খানা খাওয়াই দিতে, এটা তো ওই জামানার ঘটনা যে জামানাতে আনেওয়ালি মেহমানদেরকে নিয়ে যে এরকম ভাবে একরাম এবং তাদের খানা খাওয়ানো, দিন শিখানোর মেহনতটা যখন মদিনা মুনওয়ারাতে চালু ছিল, ওই সময়কার ঘটনা হলো এই ঘটনা। তো মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, বলেন যে প্রত্যেকে আপনা আপনার সামর্থ্য হিসাবে যে এরকম ভাবে 3 দিনের জন্য, 15 দিনের জন্য, কেউ একজনকে, কেউ 2 জনকে, কেউ 3 জনকে আপনার সামর্থ্য হিসাবে আপনা আপনার ঘরের মধ্যে নিয়ে যেত, তাদেরকে মেহমানদারি করত। তো বলেন যে মদিনা মুনওয়ারার মধ্যে হযরত সাদ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি আনসারদের সর্দারদের মধ্যে থেকে একজন ছিলেন, তো বলেন যে উনি যে রোজানা মদিনা মুনওয়ারার মধ্যে থেকে মসজিদে নববী থেকে আনেওয়ালা মেহমানদের মধ্যে থেকে 80 জনকে নিয়ে নিজের ঘরের মধ্যে যাইতেন এবং তাদেরকে খানা খাওয়াইতেন। আর বলেন যে এরকম ভাবে তাদের ইকরাম করতেন, তাদেরকে দিন শিখাইতেন, দিনের মেহনত শিখাইতেন। তো মদিনা মুনওয়ারার মধ্যে এরকম এক ফেজা আর মাহল, এরকম এক পরিবেশ যে আনেওয়ালা মেহমানদের জন্য যে তারা ব্যবস্থা করছিলেন, ওই একই মকামি মেহনতকে সামনে রেখে একদিকে মকামি মেহনতের টাকাজাও পুরা হইতেছে, আর একদিকে আবার খুরুজের টাকাজা, যখন ওই খুরুজের টাকাজাকেও পুরা করবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে, আর খুরুজের টাকাজাও পুরা হইতেছে, আর একদিকে আনেওয়ালা মেহমানদের সহি তালিম আর তরবিয়ত আর তাদের উপরে খরচ আর তাদের উপরে তাদেরকে খানা খাওয়ানো, এই মেহনতটাও জারিয়া। ফলশ্রুতিতে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, অবস্থা এরকম দাঁড়াইছে যে মদিনার আনসারদের কামাইয়ের যত শেকেল ছিল, যে এরকম ভাবে এই শেকেল গুলো ধীরে ধীরে যে এরকম ভাবে বিনষ্ট হওয়া শুরু হয়ে গেছে। এই সমস্ত নিয়মগুলো, কামাই রোজগারের নিয়মগুলোর মধ্যে যে এরকম ভাবে সমস্যা দেখা দেওয়া শুরু করছে, যে একদিকে মসজিদের মকামি মেহনতের জন্য সময় দেওয়া, আর একদিকে আবার ঘরের মধ্যে আসার পরে ওই মেহমানদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা, তাদেরকে দিন শিখানো, দিনের মেহনত শিখানো, আর তাদের মেহমানদারি করানো, তাদের উপরে খরচ করা। আর বলেন যে বেরুনের টাকাটা যখন বাইরে যাওয়ার টাকা আসছে আবার বাইরে যাওয়া, বলেন যে এই সব কিছুর মেহনত পুরা করতে যে মদিনা মুনওয়ারার মধ্যে হর আনসারীর জিন্দগির মধ্যে যে কামাইয়ের একটা শেকেল ছিল, বলেন যে এটা নষ্ট হওয়া শুরু হয়। আর বলেন যে এই মেহনতের টাকা যাকে পুরা করতে যায় ওনাদের এরকম কোরবানি হইছে, এরকম মেহনত আর মুজাহাদার উপরে ওনাদেরকে উঠতে হইছে যে মদিনা মুনওয়ারার এমন কোন বাড়ি ছিল না যে বাড়ির উপর দিয়ে ভোকা ফাঁকা গুজরায় যায়নি। ভোকা ফাঁকা তাদের ঘরের মধ্যে যে এরকম গেছে, আর এটাকে বরদাস্ত করেও তারা ওই মকামের টাকা যাকে সামনে রেখে আর দিনের মেহনতের টাকা যাকে সামনে রেখে এই কোরবানিকে বরদাস্ত করে গেছে। আর বলেন যে এরকম ভোকা ফাঁকা মদিনা মুনওয়ারার মধ্যে আসছে যে এরকম ভাবে মসজিদে নববীর মধ্যে নামাজের কাতার দাঁড়াইছে আর নামাজ দাঁড়াইছে। আর বলেন যে এরকম পিছে এই কাতারের পিছনে যে এরকম পিছনের কাতারের যে এরকম ভাবে পুরা কাতার ভোকা ফাঁকার কারণে আর অনাহার আর ক্ষুধার কারণে নামাজের মধ্যে বেহুশ হয়ে তারা পড়ে যেতেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শেষ করে এসে তাদেরকে বলতেছেন যে আরে এই ভোকা ফাঁকার উপরে আল্লাহ পাক যে তোমাদেরকে কি দিবেন এটা যদি তোমরা জানতে, তো তোমরা এটা আশা রাখতে এবং চাইতে যে এরকম ভাবে সারা জিন্দগি যেন এই ভোকা ফাঁকা আমাদের কাছে থাকে। তো মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই কোরবানির উপরে মদিনা মুনওয়ারার মধ্যে ওই মাহौल और परिवेश कायम। अब दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम तर मशक्कतों के बावजूद वो मेहनत जो मस्जिद नबवी के अंदर हो रही थी, जिसको मकामी मेहनत कहते हैं, और जो 5 अमल की शक्ल में आज हमारे बड़े हमसे बार बार कह रहे हैं, उसकी मेहनत के जारी रहने की वजह से तमाम तकलीफों के बावजूद सहाबा कायम रहे उस मेहनत के ऊपर, उस मेहनत में कमी आने नहीं दी। उसका नतीजा ये हुआ कि मदीना एक ऐसी बस्ती बन गया कि जिसके हर घर के अंदर 100% रहने बसने वाले सारे इंसान, आकिल बालिग मर्द औरत, जितने
जितने भी थे वो सिर्फ दीनदार ही नहीं बने बल्कि सब के सब दीन के दाई बन गए। दीन की खातिर अपना सब कुछ लुटाने वाले और कुर्बानियां देने वाले बन गए। और जब चारों तरफ दीन का माहौल हुआ तो अल्लाह पाक तो कादिर मुतलक है। हम अपनी बिसात भर मेहनत करें, जहां तक हम अल्लाह के कलमे को लेकर के पहुंच पाएंगे वहां तक हम पहुंचेंगे, और जहां नहीं हम पहुंच पाएंगे तो अल्लाह अपनी कुदरत से दूसरों को तैयार करके हमारी आवाज वहां पहुंचा देंगे। कादिर मुतलक है, जरूरी नहीं कि इंसान ही हो, अल्लाह जानवरों से काम ले ले। मदीने मुनव्वरा के अंदर एक वक्त वो आया जब ये पूरा माहौल बना है मदीने मुनव्वरा के अंदर, चारों तरफ बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर दीन की मेहनत और दावत। इस तरतीब की बरकत से कोई घर ऐसा नहीं था, चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था मदीने के बाहर, रेवड़ वही चरवाहा चरा रहा था। एक भेड़िया आया, उसने एक बकरी के ऊपर हमला कर दिया और उसको दबोच लिया और भागा। तो चरवाहा भी जवान मजबूत था, उसने छलांग मारी और उसने भेड़िए से बकरी छीन ली। जब बकरी भेड़िए से छीन ली तो उस भेड़िए ने ये कहा आदमियों की जुबान में, बैठ गया किनारे और कहा कि मुझको मेरे परवरदिगार ने रिज्क दिया था, तूने मेरा रिज्क छीन लिया। और भेड़िया, ये चरवाहा हैरत में कि आखिर ये भेड़िया है कुछ और है, आदमियों की सी बात कर रहा है। तो उसने कहा कितनी हैरत की बात है कि भेड़िया आदमी की जुबान में बात कर रहा है। तो उसने कहा हैरत की बात ये नहीं है कि भेड़िया आदमी की जुबान में बात कर रहा है, हैरत की बात यह है कि मदीने मुनव्वरा के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई, आखिरत, जन्नत, जहन्नम, हश्र नश्र, नबियों के वाकयात सब सुना रहे हैं। और हैरत यह है कि तुम अब तक वहां नहीं पहुंच पाए और अब तक इस्लाम नहीं ला पाए। जाओ उनके हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल करो। ये भेड़िया कह रहा है, जहां तक हमारी आवाज पहुंचेगी हम पहुंचाएंगे। अल्लाह कादिर मुतलक है, जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे अल्लाह भेड़ियों से काम ले ले। कादिर मुतलक है अल्लाह। अब वो चरवाहा जब उसने ये बात सुनी तो अपनी सारी बकरियों को समेटा और लेके मदीने के किनारे लाके खड़ा किया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जैसे ही सामने पहुंचा सलाम अर्ज किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ भाई बताओ भेड़िए ने तुमसे क्या कहा है। वो समझ गया कि अल्लाह के रसूल है। उसने अपना पूरा किस्सा बयान किया, सहाबा मौजूद थे। और उसके बाद कहा कि अल्लाह के रसूल भेड़िए की दावत पर इस्लाम कबूल करने के लिए आया हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर ईमान लाया। तो मकामी मेहनत जब मजबूत होती है, हमें हैरत होती है बार बार कहते हुए कि मकामी मेहनत की कमजोरी जो है वो बैरूनी नक्ल हरकत के ऊपर भी असरअंदाज होती है। और जब मकामी मेहनत मजबूत होती है तो अल्लाह पाक हदीस के अंदर है नहीं कि आदमी का जब ज्यादा वक्त दीन की निस्बत के ऊपर लगता है, कुर्बानियां देने में, दुनिया कमाने के लिए कम वक्त रहता है, अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि फरिश्तों जाओ हमारे इस बंदे के दुनिया के कामों में जाकर के मदद करो। फरिश्ते मदद करते, हम कहां खोए हुए, दीन की मेहनत से हट करके दुनिया की जिल्लतों में फंसे हुए। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, जहां तक हमारी आवाज पहुंचेगी, हमारी आवाज अल्लाह पहुंचाएंगे, और जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे अल्लाह दूसरे मखलूक से काम लेने। तो मोहतरम दोस्त बुजुर्ग বলতেছেন এই কথা যে মদিনা মুনওয়ারার মধ্যে মাকামি কাম যখন চলতেছিল আর এর জন্য যখন সময়কে ফারিক করে মসজিদকে আবাদ করবার মেহনত হইতেছিল, সাথে সাথে এরকম ভাবে বেরুনের যে টাকা যাচ্ছে ওই টাকা গুলোকেও পুরা করা হইতেছিল। এই সব কুরবানিগুলো করতে 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 এই কুরবানিগুলোর সাথে সাথে যখন এই মেহনত পুরা হইতেছিল এবং আনেওয়ালা মেহমানদেরও তো এই তালিম আর তরবিয়তের ফিকির হইতেছিল, এই সমস্ত কুরবানিগুলো করতে করতে যে এরকম ভাবে যত লাইনের কুরবানি সাহাবায়ে কেরামের হয়েছে, বলেন যে এর ফলশ্রুতিতে মদিনা পাকের মধ্যে এরকম একটা পরিবেশ, এরকম একটা ফেজা মদিনা পাকের মধ্যে যে এরকম ভাবে মদিনা
মদিনার আশপাশে বলছিল যে এরকম ভাবে বাচ্চা বাচ্চা হোক, এরকম ভাবে জওয়ান হোক, বুড়া হোক, মেয়ে লোক হোক, যে প্রত্যেকেই ইমানের দিক দিয়ে, আমলের দিক দিয়ে, আল্লাহ পাকের আনুগত্যের দিক দিয়ে, আল্লাহ পাকের হুকুমকে পুরা করার দিক দিয়ে, বলে যে প্রত্যেকেই যে এরকম ভাবে পরিপূর্ণ 100 ভাগের মধ্যে 100 ভাগ প্রত্যেকেই দিন আর ইমানের উপরে উঠছিল। এরকম এক পরিবেশ মদিনা পাকের চতুর্দিকের মধ্যে পয়দা হয়ে গেছিল। আর বলেন যে এরকম ভাবে মদিনার চতুর্দিকে শুধু এই পরিবেশ নয়, যারা আসতেছিল বাইরের থেকে তারাও এই পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এটার থেকে নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করতেছিল। তো পুরা মদিনার মধ্যে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ যে পরিবেশ বনছিল ওটা সাহাবায়ে কেরামের এই কোরবানির ফলশ্রুতিতে, যে কোরবানি মকামি কামকে সামনে রেখে, মসজিদকে আবাদ করবার মেহনতকে সামনে রেখে ওনারা করতেছিলেন, যার কারণে ইমানেরও উন্নতি হইতেছিল, আর বলেন যে আমলেরও উন্নতি হইতেছিল, আর পুরা এলাকার মধ্যে দিন এবং ইমানের এরকম এক পরিবেশ কায়েম হইতেছিল। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে এরকম ভাবে মদিনা শরীফের মধ্যে শুধু নয়, মদিনা পাকের বাইরে যে এরকম মদিনার আত্রাফের মধ্যে, মদিনার আশপাশের এলাকার মধ্যে যে এরকম ভাবে আল্লাহ পাক দিনকে পৌঁছায় দিতেছিলেন এবং তারাও এই মদিনার পরিবেশ থেকে প্রভাবিত হইতেছিল। কারণ আল্লাহ পাক তো এত বড় ক্ষমতা রাখেন, এত বড় আল্লাহ পাক কুদরতওয়ালা, যে যেই জায়গা পর্যন্ত আমরা কোরবানি করে দিনকে পৌঁছাবো আর ইমানের দাওয়াতকে পৌঁছাবো, এরপরেও যদি কোনো এলাকা থেকে থাকে তো আল্লাহ তাআলা যদি চান তো এইটা মানুষের দ্বারা, অন্যের আওয়াজের দ্বারা পৌঁছায় দিবেন, অথবা আল্লাহ তাআলা যদি চান তো বাঘ, সিংহ অথবা কোনো হাইওয়ান জানোয়ারের মাধ্যমে আমাদের ক্ষমতার বাইরের ওই জায়গাটাতে আল্লাহ তাআলা দিন এবং ইমানের আওয়াজকে পৌঁছায় দিবেন। এটার উপরে আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা রাখেন। উনি বলতেছেন যে আমাদের বড়দের পক্ষ থেকে যে বারবার 5 কামের কথা বলা হয়ে থাকে আর মসজিদ আবাদির কথা বলা হয়ে থাকে, মসজিদকে আবাদ করবার জন্য বারবার যে তরগিব দেওয়া হয়ে থাকে, যে এটা এই জন্যই যে মকামি কামের মধ্যে যখন কোনো কমজোরি আসে, এই মকামি কামের কমজোরিটা আল্লাহর রাস্তায় যে বের হওয়ার এক তরতিব, আর আল্লাহর রাস্তার মেহমান যারা আমাদের এখানে আসছে তাদের তালিম আর তরবিয়তের মেহনতের যে তরতিব, এই দোনো তরতিবের মধ্যেই প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে, কমজোরি পয়দা হয়ে থাকে। তো মোকামি মেহনতের কমজোরি একদিকে ব্যক্তির জিন্দেগি গঠনের মধ্যেও যে কমজোরি পরিলক্ষিত হইতেছে, আর বাইরের টাকাটা পুরা করবার জন্য খুরুজের লাইনে, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার লাইনে যে কমজোরি পরিলক্ষিত হইতেছে, এই সব কমজোরিগুলো মূলত মোহতারাম দোস্তের বুজুর্গে এই মোকামি মেহনতের কমজোরি। এই জন্য বলেন যে মদিনা পাকের মধ্যে এবং মদিনা পাকের বাইরে যে এরকম ভাবে মেহনত চলতেছিল, এই মেহনতের মাধ্যমে যে এরকম ভাবে দুনিয়ার কোনায় কোনায় যে আল্লাহ পাক দ্বীনের এই আওয়াজকে পৌঁছাইতেছিলেন, কখনো মানুষের দ্বারা, কখনো বাঘ আর সিংহের দ্বারা, কখনো হাইওয়ান জানোয়ারের দ্বারা, খোদায়ে পাক যে দ্বীনের আওয়াজকে পৌঁছাইতেছিলেন মদিনা পাকের ওই মজবুত মকামি মেহনতকে কেন্দ্র করে। কারণ হইল মোহতারাম দোস্তের বুজুর্গ, যেখানে আমাদের ক্ষমতা শেষ, আল্লাহ পাক যদি চান তো এই দ্বীনের দাওয়াতকে অন্য কোন হাইওয়ান জানোয়ারের মাধ্যমেও তো পৌঁছাইবার ক্ষমতা রাখেন। তো এইটার মিসাল হিসাবে উনি ওই সাহাবীর ঘটনাকে উল্লেখ করছেন যে মদিনার আত্রাফে, মদিনার বাইরে যে এক রাখাল বকরি চড়াইতেন। এখন বলেন যে ওই রাখালের কাছে কোনো মানুষ তার যায় দাওয়াত দেয়নি, ওই যে ওই রাখাল বকরি চড়াইতেছে, আর এমন অবস্থায় এক বাঘ আইসা বলেন যে বকরির পালের মধ্যে থেকে এক বকরিকে ছিনাই নিয়ে গেছে। আর ওই রাখালও ছিল ওইরকম নৌজওয়ান, শক্তিশালী, তো সে লাফ দিয়ে ওই বকরিকে বাঘের মুখ থেকে ছিনাই নিয়ে আসে। আর বাঘ এক কোনায় বসে বলেন যে মানুষের জবানে কথা বলতেছে, এই কথা বলতেছে যে আল্লাহ তাআলা আমার জন্য যে রিজিককে নির্ধারণ করতেন, ওই রিজিককে মুখ থেকে ছিনাই নিয়ে যাইতেছ। বলেন যে আমার রিজিক আমার মুখ থেকে ছিনাই নিয়ে গেলা, এটা তো কত বড় অত্যাচারের কথা। আর বলেন যে এই কথা বলবার সাথে সাথেই ওই সাহাবী বলতেছেন যে আরে এটা কি বাঘ নাকি বাঘের আকৃতিতে কোন চোর? খুব ভালো করে লক্ষ্য করতেছেন যে এটা যদি বাঘ হয়ে থাকে তাহলে আবার মানুষের জবানে কথা বলে কেমনে? তো খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন যে না, এটা তো বাঘ। তো এরপরে বাঘ বলতেছে যে আরে মুখের থেকে যে বকরিটা ছিনাই নিয়ে গেলা, যে আমার রিজিক যেটা, ওই যে এই কথা বাঘে বলবার সাথে সাথে সাহাবীও বলতেছেন, তখনও তো হননি সাহাবী, কিন্তু বলেন যে ওই রাখাল বলতেছে যে আরে বড় আশ্চর্যের কথা, বাঘে আবার মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে নাকি? তো এই বাঘে বলতেছে যে মানুষের ভাষায় কথা বলাটা যতটুকু আশ্চর্যজনক, এর থেকে আরো বড় আশ্চর্যের বিষয় হইল যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মদিনা মুনাওয়ারার মধ্যে আসমান থেকে যেগুলো খবর আসে, গায়েবের খবর, আর বলেন যে এরকম হাসর নাসরের খবর,
মৌতের পরের জিন্দেগির খবর, আর বলেন জান্নাত জাহান্নামের খবর মদিনা মুনাওয়ারার মধ্যে দিতেছেন, আর এইটার খবর এখনো তোমার কাছে নাই, তুমি এটা সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে বসে আসো। ওই যে এই কথা, বাগের এই দাওয়াতের কথা শুনা বলেন যে ওই রাখাল বকরিদেরকে সামলাইয়া মদিনা পাকের মধ্যে আসছেন, আর মদিনা পাকের মধ্যে এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে সালাম করতেন, দেখা সাক্ষাৎ করতেন। সাথে সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আরে তোমাকে যে পাক দাওয়াত দিয়ে আমার কাছে পাঠাইছে এই ঘটনা আমার সাহাবীদেরকে শোনাও। তো এর রাখালের বুঝ হয়ে গেছে, বিশ্বাস হয়ে গেছে যে ইনি তো হইলেন সেই নবী। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন নাকি মানুষ আপনার সাধ্যমতো কষ্ট আর কোরবানি করতে থাকে, দিনের মেহনতকে সামনে রেখে মকামের টাকাটাকেও পুরা করতে থাকে, এবং সাধ্যমতো যে আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়ার টাকাটাকেও পুরা করে, তো যে এর পরে যদি আর কোন এলাকা থাকে যে এলাকার মধ্যে যাইবার ক্ষমতা তার কাছে নাই, অথবা মানুষের কারো কাছে নাই, আল্লাহ তারা ক্ষমতা রাখেন হাইওয়ান জানোয়ারের মাধ্যমে ওই দাওয়াতকে ওই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছায় দিবে। তো এই জন্য মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মকামি মেহনতের মধ্যে যখন কমি হয়, একদিকে কুরুজের মেহনতের মধ্যেও কমি হয়, আর একদিকে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ মানুষের জিন্দগির গঠনের মধ্যেও এক কমি পরিলক্ষিত হয়। আর যখন মকামি মেহনত মজবুতি ভাবে হয়, তো এই দোনো লাইনের তাকাজা আল্লাহ তাআলা সহজে পুরা করে দেন। अब दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, यहां तक कि अब हिजाज इस दीन की मेहनत की वजह से और मकामी मेहनत की वजह से, अब हिजाज एक ऐसा इलाका बन गया है कि शैतान अगर अल्लाह के गैर की इबादत कराना चाहे तो नहीं करा पाएगा। ऐसा घर घर के अंदर और दिल दिल के अंदर और रग रग के अंदर अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई और उसकी जात और सिफात का यकीन और उसका दीन जिंदगियों के अंदर इतना रच बस गया है कि इस इलाके से अब शैतान का गुजर नहीं हो सकता है। ये मकामी मेहनत के नतीजे में जो मस्जिद नबवी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाई थी, जिसके नतीजे में हर मर्द हर औरत आकिल बालिग जितने भी थे, हत्या के बच्चे पंजों के बल खड़े होकर के सबके अंदर खड़ा होकर के, ताकि हमें भी अल्लाह के रास्ते में जाने की इजाजत मिल जाए, उनके अंदर जानते थे कि 4 महीने के बाद वापस नहीं आना है, बल्कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए। वहां तो इस मकामी मेहनत की वजह से खुरूज का इतना जज्बा था कि दुआएं मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा रुज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, कि अल्लाह मुझे अपने रास्ते में सिर्फ निकलने ही की नहीं, बल्कि अपने रास्ते में निकल करके हमें शहादत की मौत अता फरमा दे, ये मांगा करते थे। इतना शौक था अंदर खुरूज का। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बड़ी नेमत अता फरमाई है, हम सबको उसकी कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, जो हमें दी गई है दावत की मेहनत की शक्ल में। अब तक हमसे इस सिलसिले में जो कुछ भी कसूर कोताहियां हुई हैं, अल्लाह माफ करे। अब तो एहतमाम के साथ मकामी काम और खास तौर से मस्जिद की आबादी की मेहनत जो सहाबा के जमाने में थी, ईमान का हल्का कायम किया और उसके बाद जाकर के नकद उठा करके लोगों को लेके आए। यहाँ तालीम हो रही है मस्जिद के अंदर, फज़ाइल अमाल और मुंतखब अहादीस के जरिए से इधर किताब की तालीम चल रही है, उधर नकद उठा करके हम ला करके इसमें जोड़ रहे हैं। मकामी तरतीब के ऊपर जितने मजबूती के साथ हम जमेंगे, अल्लाह के रास्ते में निकलना हमारे लिए उतना ही आसान होगा। जैसे कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मदीने मुनव्वरा की तमाम तर फजीलत के बावजूद कि जन्नत की कियारी है, जिब्राइल नाजिल हो रहे हैं, मदीने में ईमान सिमट करके आ जाएगा दज्जाल के दौर में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे की नमाज है, इससे ज्यादा और क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नजदीक अल्लाह के रास्ते में निकलना मदीने मुनव्वरा के कयाम से भी ज्यादा उनके नजदीक महबूब और पसंदीदा था कि अल्लाह के रास्ते में निकले, बेचैन रहा करते थे, दुआएं मांगा करते थे। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मकामी में अब तक जो कुछ भी गफलत हुई है मकामी मेहनत और खुरूज के बारे में, अल्लाह हम सबको अपने कर्म से माफ फरमाए
और आइंदा के लिए जिंदगी के एक एक लम्हे को अपने दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा ले। इसके लिए हम खड़े होकर के इस वक्त तय करें कि सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं है, पूरी दुनिया की नियत करनी है। हमें पूरी दुनिया के अंदर मेहनत के लिए पैदा किया गया है। तो मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, सहराओं में, दरियाओं में, पहाड़ों पर, जिंदगी दुनिया के गोशे गोशे में हम उस वक्त तक फिरेंगे अल्लाह के दीन को लेकर के, या तो अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए और पूरी इस दुनिया के अंदर अल्लाह की हुक्मरानी हो, और या फिर मेहनत करते करते हम इस दुनिया से रुखसत हो जाए। तो मोहतरम दोस्त बुजुर्ग बोलतेছেন যে মকামি মেহনতের মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার মেহনত এবং আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার তরতিব যে এরকম ভাবে এরকম কায়েম হবে, যেরকম মদিনা পাকের মধ্যে যে এরকম মকামি মেহনতের মজবুতির উপরে আল্লাহর রাস্তার নকল হরকত, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার তরতিবটা মজবুত ছিল। আর বলেন যে মদিনা মনোয়ারার মধ্যে এই মকামি মেহনতের মজবুতির উপরে একদিকে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ সাহাবীদের মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় দ্বীনের তাকাজাকে পুরা করবার এরকম শৌক আর জজবা ছিল। প্রত্যেক তবকা, প্রত্যেক ব্যক্তি এটা চাইতেন যে এরকম ভাবে আল্লাহ পাকের দ্বীনের জন্য আর এরকম ভাবে আল্লাহর রাস্তায় বের হইবার জন্য আমার কাছে যা কিছু আছে সব কিছু খরচ হোক এবং আমি আল্লাহর রাস্তায় যেয়ে শাহাদতের মৃত্যুবরণ করি। প্রত্যেকের মধ্যে এটা জজবা ছিল। আর এই জজবাটা যে এরকম ভাবে গালেব ছিল যে আল্লাহর রাস্তায় যায় আমি জান দেনেওয়ালা হয়ে যাই। এই জন্য বলেন যে মদিনা মুনওয়ারার এই মজবুত মাকামি মেহনতকে কেন্দ্র করে এরকম জজবা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পয়দা হয়েছিল যে ওনাদের নওজোয়ান আর বৃদ্ধ তবকা নয়, বাচ্চারা পর্যন্ত যে এরকম ভাবে পায়ের আঙ্গুলের উপরে দাঁড়ায় যে এরকম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটা দেখাইতেন যে আমারও আল্লাহর রাস্তায় যায়, নিজেকে একটু লম্বা করে দেখাইতেছে যে আমারও আল্লাহর রাস্তায় যায় মেহনত করবার, জান দিবার এবং আল্লাহর রাস্তায় যায় মুজাহিদা করবার মতন যোগ্যতা। তো মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ এরকম শৌক আর রগবত দিলের মধ্যে রাখতেন যে আল্লাহর রাস্তায় যায় শুধু যে এরকম একটা এলাকার মধ্যে মেহনত করে আবার ফিরে আসবার জন্য নয়, তো আল্লাহর রাস্তায় যায় জান দিবার জন্য আমি তৈয়ার। তো এই যে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে খুরুজের যে মেহনতটা, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার যে মেহনতটা, এই মেহনতটার মধ্যে এতটুকু মজবুতি যে ওনাদের আসলো, এটা ওই মকামি মেহনতের মজবুতিকে কেন্দ্র করে। তো মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ যে এরকম ভাবে যখন এই মকামি মেহনতের মজবুতি আসবে, তো তখন এরকম ভাবে নিজের এলাকারও তাকাজা পুরা হবে আর পুরা দুনিয়ায় যায় দ্বীনের তাকাজাকে পুরা করবারও জজবা সাথীদের মধ্যে পয়দা হবে। এখন বলেন যে আমাদের এই যে খুবই কমজোরি আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার ব্যাপারে নজরে আছে, এইটার মূল কারণটাই হইল ওই মকামি মেহনতের কমি। সেই জন্য যে একটা বহুত বড় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একটা যে দামি মেহনত দিয়েছেন, যে মেহনতটার কদর করবার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। এই জন্য বলেন যে এরকম আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মেহনতের তরতিব আমাদের এলাকার মধ্যেও কায়েম হবে, যে দুনিয়ার কোনায় কোনায় যে এরকম ভাবে এক একটা দেশে দেশে, এক একটা গলিতে গলিতে, এক একটা অঞ্চলের মধ্যে জামাত যায় মেহনত করবার জন্য তৈয়ার হবে আমাদের এলাকা থেকে, যখন নাকি ওই এলাকার মধ্যে আমাদের কামেল লাইনের মজবুতি আসবে। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ সাহাবায়ে কেরাম যেরকম দ্বীনের তাকাজাকে নিয়ে দুনিয়ার কোনায় কোনায় ফিরতেন, এক একটা অঞ্চলের মধ্যে যাইতেন এবং সেখানে যাইয়া যে নিজেদের কবরকে বানাইতেন আর এই নিয়ত করতেন যতদিন পর্যন্ত এই এলাকার মধ্যে দ্বীন কায়েম না হবে, আল্লাহ পাকের কলমা বুলন্দ না হয়ে যাবে আর এক একজন মানুষের জিন্দেগির পরিবর্তন না হবে, ততদিন পর্যন্ত আমি তো মেহনত করতে থাকবো। আর যতদিন পর্যন্ত এই তরতিব না হবে ততদিন পর্যন্ত এই এলাকায় মেহনত করতে করতে মরতে পর্যন্ত আমি তৈরি হয়ে যাব। একদিকে হয় আল্লাহ পাকের কালেমা বুলন্দ হবে, মানুষের জিন্দেগির পরিবর্তন আসবে, আর না হয় আমার কবর সেখানে রচিত হয়ে যাবে। তো বলেন যে এই যে জজবা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মেহনতের জজবা, তো যে এই জজবা মদিনা ওনাদের মধ্যে পয়দা হয়েছে। আর বলেন যে ওনারা এমন এলাকার ছিলেন যে এলাকার ব্যাপারে হাদিসে পাকের মধ্যে কত প্রকার ফায়দা আর ফাজাইল শোনানো হয়েছে, হাদিসে পাকের মধ্যে কত ফজিলতকে বাতানো হয়েছে, এত সত্ত্বেও আল্লাহর রাস্তার খুরুজকে ওনারা কোন সময় আল্লাহর রাস্তার খুরুজ থেকে পিছপা হননি, পিছে হটাননি। আজকে তো আমরা যে এলাকার মধ্যে আছি এটার ব্যাপারে তো মদিনা শরীফের মতন এত ফাজাইল বায়ান করা হয়নি, যেখানের নামাজ এক ওয়াক্ত নামাজ তো 50,000 ওয়াক্ত নামাজের সমান। আর বলেন যে যেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনের নামাজ, আর বলেন যে যেখানে সব সময় রহমত নাযিল হইতেছে। আর ওই জামানার মধ্যে তো সাহাবীদের ওই জামানার মধ্যে যেখানে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আগমন হইতেছে, যেখানে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম নাযিল হইতেছেন,
আর বলেন যে কিয়ামতের আগে যেখানে দাজ্জাল আসবে পুরা দুনিয়া এরকম ভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে দিন এবং ঈমানের লাইনে। আর বলেন যে ঈমান গুটায় এরকম মদিনা মুনাওয়ারার দিকে ফিরবে যেরকম সাপ তার গর্তের মধ্যে ঢোকে, আর ঈমানের হেফাজত সেখানে হবে। দাজ্জালের ফিতনা হওয়া সত্ত্বেও ওই এলাকার মধ্যে ঈমানের হেফাজত হবে। এরকম এলাকার মধ্যে এত ফাজাইল ওই এলাকাকে কেন্দ্র করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁচানো সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম ওরকম মদিনা মুনাওয়ারা থেকে আল্লাহর রাস্তার নকল হরকতের মধ্যে কোন প্রকারের কমি করেননি। আজকে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা যদি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে ওই মেহনতটাকে সামনে রাখি যেরকম মদিনাওয়ালারা করছিলেন, তো দুনিয়ার কোনায় কোনায় আল্লাহ চাইতো আবার দিন কায়েম হয়ে যাবে। এবং অত ফজিলতের এরকম ফজিলতপূর্ণ জায়গার অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম যেমন আল্লাহর রাস্তায় যায় কবর বানাইবার জন্য আগ্রহ রাখতেন, আজকে যদি আমাদের দিলের মধ্যে ওই জজ্বা হয় যে আল্লাহর রাস্তায় যায় দিনের মেহনত করার মাধ্যমে খোদার কালেমাকে বুলন্দ করবো, আর না হয় সেখানে আমার কবর বানাই নিব, এই জজ্বা যদি আমাদের দিলের মধ্যে হয়, তো আজকেও আল্লাহ তাআলা পুরা দুনিয়ার কোনায় কোনায় আমাদেরকে জরিয়া করে কেন্দ্র করে দিনকে জিন্দা করে দিবেন। এই জন্য আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে মেহনত করতে সবাই তৈরি আছি তো ইনশাআল্লাহ। এই জন্য 5 মাসের জন্য কারা কারা তৈরি আছেন নগদ তারাই বলেন, মেহরবানি করে বলতে থাকেন যে 5 মাসের জন্য যে এরকম ভাবে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে 3 চিল্লার জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নগদ আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে আমরা সময় লাগাবো, এর জন্য বলতে থাকেন।